जिन्ना वर्गी विद्वता भी है नहीं, जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहिब जी की जथेदारी भी की। बाबा बिधि चंद साहिब हरमंदर साहिब जी के हैड ग्रंथी, मुख ग्रंथी भी रहे। बाबा बिधि चंद साहिब जी लिखारी भी ने, उन्हें गुरु साहिब का स्वरूप भी लिखिया। उधर जंग हो गया, महाराज ने कहा इदा ही बख्शिश, जेड़ा इस तरह ही दर्शन करेगा वो दलपंथ संप्रदा कोल वो स्वरूप है, उसनों जो मंगेगा मिल जाएगा। महाराज जी के स्वरूप सो बहुत ही वड्डियां बख्शिशां बरकतां दा भंडारियां दे नाल भरपूर दलपंथ संप्रदा बाबा बिधि चंद साहिब जी दे मौजूदा सत्कारयोग मुखी श्रीमान सिंह साहिब सही मायनिਆਂ च जिन्हां ते कौम नूं फखर है, पंथ दी आन मान शान, महान विद्वान दयालु कृपालु साहिब बाबा जी प्यारे बाबा अवतार सिंह साहिब जी, नूरे नजर लखते जिगर सचखंड वासी, धन मेरे दयालु कृपालु बाबा दया सिंह साहिब जी। श्रीमान बाबा दया सिंह साहिब जी का जो नाम लईदा तो मूँह च मिश्री घुल जाती है, मूँह मिठत ना भर जाता। ऐसे बापू जी, ऐसे समर्थ महापुरख जिन्हें जनाया नहीं, गद्दियां ला के नहीं बैठे। एक बारी भी जे किसी ने कहना धन बाबा दया सिंह जी महाराज कह देना, तो बाबा जी ने कहना नहीं प्यारिया, महाराज तो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं, असी तो सेवादार है सन। महाराज की बाणी कहती है भी ऐसे जड़े साधु आ उन्होंने केड़ा रुतबा देना चाहिए, जिन्हां न बिसरै नाम से कन्हैया, भेद ना जानो मूल साईं जिहा। उन्हां दे विच ते रब दे विच भेद कोई नहीं, फर्क कोई नहीं, मूल रतबे ना जानियो। वो दयालु कृपालु महापुरख किन्हां विच जिहड़े रब नूं जपदे आ, उन्हां दी ते बदौलत लखां करोड़ां जीव जपण रहे आ, आप ते जपदे ही सी, उन्हां दी बदौलत मेरे वर्गे मूढ़ा नूं भी ज्ञानी जी कह देना, कह के ज्ञानी बनाता। बाबा जी भी दयालु कृपालु बाबा दया सिंह साहिब जी दे नूरे नजर लखते जिगर उन्हां दे हुंदियां ही वड्डियां शताब्दियां वड्डे जोड़ मेले लखां संगतां नूं गुरु के लंगरां नाल तृप्त कर देना। नहीं तो पुरातन रवायत सी भी निहंग सिंघां दे विच बेपरवाहियां फौजां भी शायद पदार्थ अन्न दी लंगर दी ओडी प्रथा नहीं, ये दलपंथ संप्रदा बाबा बिधि चंद साहिब है। बड़े जोड़ मेलियां ते जेड़े लंगर महाराज दे वेले चलदे सी, इन बिन नाना प्रकार दे भोजन सर्वलोक की रक्षा हमने उस तरह तैयार करके संगतां नूं छकाउणे। आप बाबा जी अज भी बाबा अवतार सिंह साहिब जी हत्थी सेवा नूं अज भी जुटदे आ, बहुत वड्डी हस्ती ने। बाबा जी बैठे बाबा गंगा दास जी महाराज की कृपा, सरदार जी सत्कारयोग पिता सरदार राम सिंह जी के भाई वो भी गंगा सिंह जी सन, शरीर छड्ड के बड़ा प्यार से इन्हां भाइयों का। ते अज बाबा गंगा दास जी वो भरा दियां यादां ताज़ियां कराउण जां खुशियां देण, वो बचन करते सी सुर सिंह, असीं इकट्ठे से आंदे बाबा अवतार सिंह जी बहुत बली ने, असीं उदासी हाँ, बाबा श्री चंद साहिब नाल मुहब्बत है, ते जो कृपा करते बाबा अवतार सिंह जी महावली ने, खुशियां वड्डियां दिलों प्यार करते ने। सारियां फौजां, सारे दलपंथ, सारियां संप्रदावां जिन्हां ते महापुरखां दियां बहुत वड्डियां बख्शिशां। सो मैं अदब साहित सत्कार साहित बाबा निहाल सिंह जी का नाम पहला अनाउंस किया सी दास ने। बाबा जी आंदे बाबा जी ने बेनती करिए अज कि महापुरखो आप जी खेड वरताओ, आप कथा द्वारा प्रवचना द्वारा संगत नूं निहाल करो। ते संगत बेनती आ जी जेड़े बाहर ने, जेड़े ते सेवा करदे हो ते रहो उत्थे, बाकी सारे हुण दरबार जाओ, अंदर आके हाजिर हो। आओ श्रीमान सिंह साहिब पंथ रतन साहिब बाबा जी जथेदार संत सिपाही, धन बाबा जी प्यारे बाबा जी संगत जी साहिब बाबा जी बाबा अवतार सिंह साहिब जी विधि चंदी महापुरख, उन्हां तो हर जा सरवण करिए। आओ महापुरखां दी आमद ते
महापुरखों नूं जियो आया कहंदे आ, महापुरखों के सत्कार विच ते महापुरखों के खुशे लैण लई। खुशे किवें मिलणगे? बस एक बारी सत श्री अकाल तुसीं गज के कह दिओ, बाकी काम असीं करी जाना, बहुती तकलीफ नहीं तुहानूं देंदे। आ थोड़ी जी फतेह बुला दिया करिओ नाल, बाकी बह के सुनी चलिओ, गल्लां बातां ना करिओ। आओ एक चढ़दी कला दा जकारा के जाइए जी, जकारा बुलावे निहाल हो जावे। सत श्री अकाल गुर बरे अकाल चिट्टियां बाजां वालिओ सतगुरु। ले भज के आया सी मैं, तो कहे कुछ करेगा। रख लो विरद बाणे दी लाज, चित्तो गुप्तो शहीदो सिंघो, सरबत गुरु खालसा सिंह साहिब जी का बोले सो निहाल। श्री अकाल गुरवर अकाल देग तेग फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ही रैन भाव, तू ही दिल कुशाए, तू ही दस्तगीर अंदर हरदो सराए, तू ही राज रोजी देहो दिल पजीर, करीमे खता बख्श दानिश पजीर। सतगुरु गरीब नवाज अंतरयामी दसां पातशाहियां जी की जागती जोत प्रतख सतगुरु प्रगट गुरां की देह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच महान गुरमत समागम दे हाजरी भरदे होए सरबत माई भाई गुरु खालसा जी प्यार सहित हाजरी प्रवान करो, फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज साहब जी ने कृपा की थी, सरदार बिकर सिंह जी सारा समूह परिवार मिल करके अपनी कीर्तन नूं सफलियां करदियां होया पिछले साल भी गुरमत समागम आरंभ किया सी और बड़ी चढ़दी कला विच गुरमत समागम होया। और इसी तरह ऐतकी साल महापुरखों दे याद विच उन्हां दी याद नूं समर्पित कीता है, जिन्हां ने अपना जीवन गुरु महाराज दे परमेश्वर दे हुक्म विच सारा जीवन सतगुरां दा बचन है, आप जपे अवरह नाम जपावे दे बचन अनुसार महापुरखों ने आप परमेश्वर का सिमरन करदियां होया और लुकाई दे भले वास्ते और गुरमत के प्रचार प्रसार वास्ते बेअंत ही संगतां दे विच विचर करके अपना सारा जीवन परोपकार करदियां होया
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੁ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਣ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਰੂਪੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ का ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਥਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਦਲ ਦਾ ਪੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੰਗ ਚੱਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੱਗੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸਰਸੰਗ ਪੜਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾੜੀਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬੰਨਿਓ ਜਾ ਕੇ ਝੱਟ ਘੜੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਕਹਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਆਪ ਸਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਸਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਾਂ ਦਲਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਪਾਠ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਉਂ ਬਹਿਣਾ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਖਾਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਰਦਾ ਸਹਿਤ ਕਰਨੀ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਿਸੰਭਲ ਪੰਨੇ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਲਟਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਥੱਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੋਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਰਗੜਿਆਂ ਤੇ ਸਲੋਤਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਲੋਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਫੇਰ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾਏ ਭਰਨੇ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਈ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਿਓ, ਚੱਲ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਵੱਟੇ ਵਾਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਬਹਿ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੀਬਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ
ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਚਨ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ, ਵਿਛਾਈਆਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੰਦੋਏ ਆਪ ਲਾਉਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਛਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵੱਟ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੀੜੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ ਭੈ ਨਹੀਂ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਧਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਾੜੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੀੜਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ, 5 ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰਾ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਗ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਮਾਗਮ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਧਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ, ਮਿੱਠੜੇ ਬਚਨ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ
ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮੋਤੀ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲਪੱਗ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਕੂਕਰ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਉਹ ਕੂਕਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂ ਗੁਲਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜੇਵੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨੀਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨੀਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਚੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈਆਂ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੋਹੀ ਭਰਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਕਹਿਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੱਸ ਰਿਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤਰੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਤੀਜੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਵਿਹਲਾ ਹੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਰੁੱਝਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਿੱਡਾ ਚਾਅ। ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨੋ। ਦਮਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੰਡੇ ਤੋੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਪਰਵ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਭਚੰਗੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਦਾਸਰਾ ਭਚੰਗੀ ਹਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਚਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਰ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਏ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, 100 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤ ਜੀ
बिना किसी पैसे दे लए ते फ्री दे विच पक्के कराए उत्थे कनेडा च। ऐसी कृपा और गुरु की रहमत है, बहुत बख्शिश। हुण बहुते नौजवान मैनू ना मुड़ के घेरन लग जाओ जी, वो भी कराए सानू भी करवा दे, हुण उत्थे लै जाओ किस तरह। वो तो कोई प्रोसीजर आ, सौखा नहीं काम है, औखा, पर महाराज ने कृपा की आ, बहुत वड्डी रहमत है। आओ संगत जी गुरबाणी का शब्द सुनिए। फिर इसे नगर दियां बच्चियां, वो भी बिकर सिंह होरां बड़ा उन्होंने उत्साह, बड़ा ही प्रेम बख्शिया इत्थों दियां धीआं नूं। ते बेनतियां भी तैयार बर तैयार होइए, अमृत छक के गुरु वाले बनीए, ते फिर होर वड्डे मान सत्कार मिलणगे, उन्हें भी निहाल करना। सो आओ आप संगतां दे सन्मुख बच्ची जसलीन कौर शब्द पढ़न लगी आ जी। जां का मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमियां। जिन्हां वाल आप जी वर्गे रब दे प्यारियां दी नजर होवे, साहिब दी बख्शिश होवे, उन्हां नूं फिर किहड़ी चीज़ दा घाटा रह सकदा। ते महापुरखां पहिलां ही बच्ची नूं, जो आप जी ने महापुरखां नूं प्रेम दे विच खजाना हाजिर किया, एक भी रुपया नहीं, वो सारा ही खजाना इत्थे ही। ते वो जो 500 दमड़े सन, वो भी बच्ची नूं पहिलां ही आशीर्वाद दे गए, भागां वालियां धीए, ऐसे साधुआं दी एडी वड्डी तैनूं असीस गाउण तो पहिलां ही मिल गई। एडी वड्डी कृपा है, थापड़ा महापुरख रखन। आओ जी बच्ची दे कोलों प्रेम नाल शब्द सुनिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जाका मीत साजन है समिया, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमिया, तिस जन को कहो का की कमिया। जाका मीत साजन है समिया, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमिया, तिस जन को कहो का की कमिया। जाकी प्रीत गोविंद से ओ लागी, जाकी प्रीत गोविंद से ओ लागी, दुख दर्द ब्रह्मता का पागी, दुख दर्द ब्रह्मता का पागी। जाका मीत साजन है समिया, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को गाओ का की कमिया, तिस जन को गाओ का की कमिया। जाका मीत साजन है समिया, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमिया, तिस जन को कहो का की कमिया। जागो रस हर रस है आयो, जागो रस हर रस है आयो, सोवन रस ना
किसको ना दर ले आवे तल्ले जाका मीत साजन समिया जाका मीत साजन समिया तिस जन को कहो कागी कमिया तिस जन को कहो कागी कमिया जाका मीत साजन समिया जाका मीत साजन समिया तिस जन को कहो कागी कमिया तिस जन को कहो कागी कमिया जाका सब किश्ता का होए जाका सब किश्ता का होए नानक ताको सदा सुख होए नानक ताको सदा सुख होए जाका मीत साजन समिया जाका मीत साजन समिया तिस जन को कहो कागी कमिया तिस जन को कहो कागी कमिया जाका मीत साजन समिया जाका मीत साजन समिया तिस जन को कहो कागी कमिया तिस जन को कहो कागी कमिया तिस जन को कहो कागी कमिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ फतेह ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਾਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਅੱਧੀ ਮੇਰੀ ਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਆਂਦੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਓ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀਰ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਤੇ ਜਗਰ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਦਲਪਨ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਲਹੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ
संत बाबा जी बाबा बलवीर सिंह जी सीचेवाल वाले महापुरख, नाल दा नगर है सीचेवाल ते सीचेवाली महापुरख दलपंथ संप्रदा बाबा विधि चंद साहब बहुत सत्कार दिंदे आ। महापुरख भी बड़ा प्यार करते आ। साधु ओही जिहदे हिरदे दे विच कोई दुई दवैश ना होवे। साधु एक दूजे नूं वेख के चाओ चढ़दा, सगली धरती साध की है, बहुत अंदरों खुशा बनदा। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ भी पहुंच गए। जी आया नूं उन्हां दे नाल मेरे बहुत ही सत्कारयोग दयालु कृपालु जी श्रीमान बाबा दया सिंह साहब जी, नाम ही ऐसा, इस नाम नूं ही बख्शिश है। टाली साहब वाली बाणी बाणे दे धारनी, वह भी गुरु की फौजां च विचरे। सैफलाबाद बाबा तेजा सिंह साहब जी ने अंग सिंह पूर्ण चढ़दी कला वाले साधु, उन्हां तो भरोसाए, उन्हां दा ही रूप बड़ी वड्डी गुरु हरगोबिंद साहब जी की कृपा। साहिब बाबा दया सिंह साहब जी टाली साहब वाले वह भी पहुंचे ने। जी आया नूं इसे तरह अति सत्कारयोग संत बाबा स्वरूप सिंह साहिब जी गुरुद्वारा भट्ट साहिब, जिथे बाबा विधि चंद साहब जी बलदे भट्ट च ऐन प्रतख लट लट करदी अग च गुरु दे भरोसे बैठे ते तत्ती वाह नहीं छिवें महाराज जी ने लगन दित्ती, सारा सेक अपने शरीर ते झलिया। ਉਹ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗੰਧਰਵ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤਾਤ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। आप जी कृपा कर दियो। साधु बैठे तुहाडे ते भै च ही प्रेम च ही आप बाबा अवतार सिंह साहब जी पिछली गल संगत जी मुक्तसर साहब दास भी बैठा क्योंकि उत्थे संगत ने महापुरखा बुलाया ते मीह दियां कनियां जिहां डिगियां संगत च हलचल जी मचवन लगी ते महापुरखा हस के उपर नूं वेख्या बाबे अवतार सिंह वरा जिवें हसदे हसदे वेख्या ना बस ते हुण महापुरख जाण ते जां इंदर जाने भी की उहनूं कहा। उसे वेले मुड़ के चढ़े बदल ऐन पूरा मीह बरसन वाला सी, सारा उत्थे ही ठप करके रखता। एडी कृपा साधुआं दी। महाराज कहंदे मेरी बांधी भगत छडावे, बांध है भगत ना छूटे मोहे। इन्हां दी परमेसर भी मनदा। दरगाह दे विच गल चलदी आ इन्हां सच्चियां सरकारां दी, इन्हां महान हस्तियां दी। सो आओ हाजरियां बेअंत संगतां ने भरनियां, जथे भी बेअंत ने, महाराज दी कृपा है। सो 5-5 मिनट दी हाजरी आप जी दे सन्मुख पर मैं बेनती करांगा। जेड़े भी पिछे गतके दा अखाड़ा तैयार कर रहे उन्हां नूं भी बेनती भी खड़का घट करिए। इधर भी जेड़े ट्रैक्टर जां कुछ होर भी बाहरों आवाज ना पहुंचे पंडाल च, ते जेड़ी संगत हाले बाहर ही तुरी फिरदी आ जल पानी छको प्यारे पंडाल च सजो। फिर दोबारा बेनती आ बाहर वाली संगत पंडाल सजो सजो तो जेड़े सज गए आ उन्होंने बेनती भाई जान की खेचल ना करिया जे, सजे रहो। ये दिहाड़े ये वेले ये मुड़ मुड़ नहीं लभने। आपां महल्ले का दर्शन दीदारा करके महल्ले चढ़दियां फौजां सतगुरु जी आप अगवाई करते हैं महल्ले की, ते की पता किसी दी एडी चंगी किस्मत होवे महाराज दे दर्शन ही हो जाण घोड़े चढ़िया दे। सो सारी समाप्ति ते जान की कृपालता करनी। हाँ जिन्हों कोई ढिल माठे जल पानी बरतना बरत के, और जेड़े भी गुरु प्यारे ने कोई जल पानी छकना छक के महाराज की हजूरी जान के सजो। आओ जी 5 मिनट वास्ते ज्ञानी सुलखन सिंह जी महान विद्वान आप जी दे रूबरू आए हुए महापुरखा नूं जियो आया, सदके आया महापुरखा वालों। महाराज कृपा करे सब नूं राजी रखे, चढ़दी कला च रखे। नौजवान बच्चे आ रहे, बेनती भी बड़े प्रेम नाल सज के मत्था टेक के हर जा सुनियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु मेल मिलावे करे दात, गुर सिख प्यारे दिना सरात, फल नाम परा
ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰ ਤਸ ਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇ। ਸਫਲ ਦੇਹ ਧਨ ਹੋਏ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੰਗ ਰਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤਿਨ ਕੇ ਦੋਖ ਜਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੋਮਤ ਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵਧਾਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਲਈ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮੇਰੀ ਰੂਹੇ ਰਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹਸਤੀ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਬਤੌਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਬਾਬਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਬਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ ਅਤੇ ਬੜੀ ਪੂਰਬਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾ
ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਜੋਤ ਵਗਾਸੀ, ਬਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਬਿਕਸੇ ਹਿਰਦੇ ਕੌਲ ਵਾਲਾ, ਤੰਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਨੈਣੀ ਲੱਗੀ ਤਾਰ ਵਾਲੇ, ਅੰਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਜਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਨਿਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। तो ऐसे जोत वगासी, बिकसे हिरदे कौल वाले, तन मन दे बरागे, नैनी लगी तार वाले, अंतर गुर में जागी वाले महापुरुष सन संत बाबा दया सिंह जी। और संत बाबा अवतार सिंह जी होरा ने यह भरपूर व्याख्या की। ऐसा है, ऐसे गुरमुखां की संगत मिल जे जीवन दे विच, दो चार पलां दे लई मिल जे ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आग्या देंदे ने, उन्हां दे चरनां ते सीस रख दिओ। गुरु मान्यो ग्रंथ दे अर्थ यही बनते ने, जो गुरु ग्रंथ साहब जी आखदे ने वो करिए। जिस तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी विवर्जित करते ने उस तो परहेजगार होइए। तो जिन्नी पुरखी हर नाम चित लाया, अवज्ञा नहीं है, ये पुण्य कर्म है, इबादत वर्गा है, बंदगी वर्गा है, सिमरन वर्गा है। जिन्नी पुरखी हर नाम चित लाया हो तिनके लागों पाए। जिन्ना गुरमुखा ने भी सिमरन किया, सेवा की, संगत की, पंगत की, उन्हां दे चरनां ते नमस्कार करनी। मेरे वल्लों भी ये 2-4 मिनटां दी हाजरी बतौर संत बाबा अवतार सिंह जी, संत बाबा दया सिंह जी, आप सारिया संगतां, सारे विद्वानां समेत गुरु ग्रंथ साहब जी नूं ये हाजरी बतौर चरनां ते नमस्कार वजों है। आप दी पावन पवित्र तोड़ी नसीब होवे। गुरसिखां की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। सारे महापुरुख संत बाबा बलबीर सिंह जी होर उन्हां दे नाल आए हुए सारे सत्कारयोग महापुरुख साडे हिरदे दे नूर ने। सतगुर कृपा करे, सारे महापुरखों की चरनां की तोड़ सारे गुरमुखां नूं नसीब होवे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी इसकी आग्या देंदे ने, प्राप्त करिए। सतगुरु महाराज मेहर करे। आप जी मेरा भरिया हथ सास के सिर ते रखियो, तंदुरुस्ती दे, रोगता की दात की अरदास करे जे। आप जी के प्रति मेरी अरदास है, कुदरत करे हिफाजत तेरी, जिथे प्रीतम जावो, दिल मेरे नूं ठार न बदले, रब तो राखी पावो। सारिया संगतां दा मौत ही पूरे वर्ल्ड उत्ते सिख दिलों की धड़कन सत्कारयोग विद्वान पुरख भाई साहब भाई तरसेम सिंह जी मोरां वाली, उन्होंने दे सारी आले दुआले मित्रां दा सारियां दा चेचे तौर पर धन्यवाद। आखो प्यार नाल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सत्कारयोग ज्ञानी सुलखन सिंह साहब होरां दा बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्हां ने आप जी दे नाल बचन सांझे कीते। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन। दल पंथ दे अंदर संगत जी जेड़ियां फौजां निता प्रत विचरदियां, बेहंगम गुरु की खालसा फौज, एक कल्ला कल्ला सिंह चोटी दा विद्वान है। इन्हां समझना भी शायद घोड़ियां नूं पट्ठा दत्था पाउण वाले ही ने। जिवें मेरे सतगुरां कृपा कीती सी ना, बाबे धन्ना सिंह जी दे कोलों बड़े कौतक करवाते सी। चंचल कभी जिहड़ा कहंदा फिरदा सी मेरे नाल तां विद्वान ही कोई नहीं, मूर्छत हो गया सी उस गुरु के लाल दे अगे। सतगुरु दी इदां ही कृपा वरत रही। घोड़े भी गुरु जी के, दल भी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दा, बचन भी है सदा सांझ तेरी पुश्तैनी। बाबा विधि चंद जी आप जी दियां पुश्तां दे संग साडी सांझ, और सदा ही निभावांगे। निभ है गुरु कर संग सुखैनी, सौखिया ही निभावांगे। तुहाडे जिहड़े कर्ज ने साडे सिर चाड़े हुए,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੀਰ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਊ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਣੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਤਕੇ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਹਿਤ ਸਭ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਈ ਚਿੱਟੀ, ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਧਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਜਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ, ਸਦਕੇ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਦਈਏ ਸਟੈਂਡ, ਔਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਤ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਚਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਲਾਕੇ ਪਰਦੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੁਟਾਨ ਕੁਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ
ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸੋ ਲੈਨ ਮਲਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਆ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੰਨੇ ਖਿਲਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਖੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਥੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਖਿਲੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਂ,
ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਸੰਗਿਆ ਡਰੇਨ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਬਦਬੂ, ਸੜਿਆਂਦ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਗਾ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ, ਜੈਸਾ ਦੁੱਧ ਤੈਸੀ ਬੁੱਧ, ਜੈਸਾ ਪਾਣੀ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, UN ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ এনवायरमेंट ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਚੂਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਰੋੜਾਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
जिस तरह गुरु पातशाह ने कृपा की अगवाई कर रहे हैं, उन्होंने पातशाह लंबी उम्र बख्शण, सिर ते मेहर भरे हथ रखन। बाबा विधि चंद जी इस जो ये जथे नूं नवाज रहे हैं, गुरु पातशाह कृपा करन, इसे तरह अगवाई करते रहन ते गुरसंगतां नूं मार्ग दस के गुरु दे लड़ लाउंदे रहन। सो असीं सारी गुरसंगत दा धन्नवाद करते हैं, गुरसिखां दा धन्नवाद करते हैं, गुरसिख परिवारां दा धन्नवाद करते हैं कि जिहड़े पिछले साल तो ये समागम करवा रहे हैं। पातशाह कृपा करन, मेहर करन। सारे ही आए जथेदारां दा, बाबा दया सिंह जी गुरुद्वारा टाहली साहब ते समूह गुरसंगतां दा, सतगुरां दा हिरदे चों कुटान कुटान धन्नवाद। सारे करो रसना नूं पवित्र। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। श्रीमान सत्कारयोग संत बाबा बलवीर सिंह साहिब जी सीचेवाल वाले महापुरख, उन्हां दा सत्कार किया जा रहा जी। गज के जयकारा जावे, निहाल हो जावे। बहुत ही प्रेम वाले महापुरख ने। और संगत जी आप जी भागा वाले गवांढ च नगर ते एडी वड्डी सेवा महापुरखों ने कराई सारे विश्व च दुनिया च। महापुरखों की जय जयकार उन्हां दे नाल ही मेरे दयालु कृपालु निक्का जिहा हुंदा सी दास, जदों इन्हां कोलों हाजरियां भरनियां शुरू कीतियां। बाबा दया सिंह साहिब जी टाहली साहब वाले महापुरख, उन्हां दा सत्कार किया जा रहा जी। जयकारा बुलाओ, निहाल हो जाओ। बहुत ही कमाई वाले महापुरख ने श्री बैदराज जी ने। संगत जी कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, ओदे रोगी भी महापुरखा ठीक करते। एडी कमाई वाली रूह ने बाबा दया सिंह जी। और महापुरख बाबा दया सिंह साहब जी के नाल भी बहुत वड्डा प्रेम सी महापुरखों का। इत्थे आउण ते जीओ आया ते बेनती महापुरखों नूं कि महला वेख के आप जी ने सारे समागम के समाप्ति ते जाण दी कृपालता करनी। संगत जी आओ हुण अति सत्कारयोग श्रीमान जथेदार बाबा स्वरूप सिंह जी, दलपन संप्रदा बाबा विधि चंद साहिब जी दे श्रोमणी महान विद्वान, जिन्हां ते सतगुरु जी की बड़ी वड्डी कृपा है, जिन्हां आप महापुरखों के नाल विचर के दल की अगवाई महापुरखों नाल विचर के महान समागमां दे उत्ते जोड़ मेलिਆਂ उत्ते उन्हां दी कृपा नाल ही, उन्हां दे थापड़े नाल ही अगम्मी बचन हमेशा ही संगतां नूं सरवण करवाए ने। साउंड वाले वीरां नूं बेनती भी है साउंड एक सार जिहा चलाओ ताकि चढ़दी कला होवे। सो बाबा स्वरूप सिंह साहिब जी भट्ट साहिब, दलपन संप्रदा बाबा विधि चंद साहिब जी दे महान विद्वान, वो आप जी दे रूबरू हो रहे ने। आओ उन्हां दे कोलों कुछ समय वास्ते महापुरखों दे महान कमाई वाले बचन, महापुरखों दे प्रथाए, उन्हां दी रसना तो जस सरवण करिए। उस तो बाद फिर आपां जो कबीशर ढाडी जथे वो आरंभता करांगे। बेनती है संगत जी सजन की कृपालता करियो, लम्मियां कालियां नहीं किसी ने पाउणियां। प्रेम नाल अज ये सुनियो हर जस महाराज सच्चे पातशाह दे खुशे लियो जी। आओ सत्कारयोग बाबा स्वरूप सिंह जी होरां दे पासों महान विद्वता भरे बचन सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी आया ताका सफल है पर उपकारी होए, दुख सह सिर अपने सुखदाई सब कोय। धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सो आओ, जन का संग चित आवै नाम। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिह जन को सदा नमस्कार। वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर दे सरगुण अवतार, आप नारायण कला धार जग में परवारियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। धन धन श्री गुरु नानक देव जी
ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ਤਖਤ ਚੌਰ ਛਾਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪੂਜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਟੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਪਾਵਨ ਕਰਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਸ ਕੇ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗੜਿਓ ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਛੀਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਸਰਹਾਲੀ ਨਗਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਲੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਲੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ ਤਹਿ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਨ ਤਸੀਹੇ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਿਆ ਜੇਠਾ ਲੰਗ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਚਮ ਪੈੜਾ ਸੰਗ ਪਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜੋਤੇ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 4 ਜੰਗ ਲੜੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲੈ, ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲੈ,
महाराज के हुक्म अनुसार बाबा जी वो वस्तां वापस लियाउंदे रहे। जंगां विच जरनैल बन के सेवा की, सैनिक बन के सेवा की, जो भी हुक्म गुरु साहब का, हरमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब की सेवा, बीड़ा लिखण की सेवा, सिੱਖੀ प्रचार की सेवा, इत्थों तक गुरु साहब का मन प्रसन्न कर लिया। मैं एक शब्द कहन लगा तुहाडे मन हैरान हो जाणगे। सच्चे पातशाह कहते बाबा बिधि चंद तुहाडी इतनी सेवा है, तुहाडी सेवा दे असी करजाई हो गए। गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। दुनिया की कोई हिस्टरी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, किसी पैगंबर ने, किसी अवतार ने यह क्या होवे किसी सिख नूं, मरीद नूं, चेले नूं कि मैं तेरा करजाई हो गया। पर छेवें पातशाह कहते साडा इतिहास कहता बिधि चंद ऋण सीस हमारे ऋण नाम करजेदार। जाचो बर अब दे उतारे को वर मंगो कर्ज ला दईए। बाबा जी कहने लगे महाराज कर्ज आप और आप चढ़ावो, बोल देन आपे ललचावो। आप ही कर्ज रूपो, आप ही कर्ज चढ़ाउण वाले हो, आप कर्ज लाउण दी लालसा रखदे हो। जदों तीजा बचन किया ते बाबा जी ने मंग मंगी। मंग आपां भी मंगदे, इस घर विच कोई घाटा नहीं। जो मांगा ठाकुर अपने ते सोई सोई देवा। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। खावो खर्चो रल मिल भाई, तोड़ ना आवा वध दो जाई। इत्थे कोई घाटा नहीं है। श्री सुल्तानपुर साहब हुणे बाबा जी सीचेवाल साहब दरसा रहे सी ना, कितने कौतक कीते साहिबा ने उत्थे। 13 तोलता चुगल खोर चुगलियां करते रहे। 3 वारी हिसाब, 3 वारी वाधा निकलता रहा। गुरु नानक दे घर विच कोई घाटा नहीं। यो तन अखुट ना नखुटा ना जाए, पूरा सतगुर दिया दिखाए। पर की मंगया ध्यान दिओ, कहंदे देहो गुर संग नाम को रंग, बीते बैस संत के संग। अज जिथे आपां बैठे बस यही मंगया आपका संग महाराज, प्रेम नाल नाम जपते रहिए। अज इस तरह महापुरख बैठे बाबा दया सिंह जी टाली साहब वाले, बाबा बलबीर सिंह जी सीचेवाल, बाबा अवतार सिंह जी महाराज, ऐसे सतपुरखों का संग करके बाकी दी औध बतीत हो जाए। तो सतगुरु जी ने फिर की कृपा की, ऐसे मेहरां दे घर विच आए। कहते बिधि चंद शीना गुर सीना, सदा गुरु के रस में पीना। सर्ब विकारन ते उरहीना, हमरे और आनंद को दीना। दुष्कर काज सुगम कर लीना, कहें कहाँ लग तोए बढ़ाई। अत चातुरता चित उपजाई, छले छाओ जो तो तुरक कनेरे। जाने जाए चलत न तेरे, वारां दी झड़ी ला दिती झड़ी। इत्थे ही बस नहीं, इत्थों तक बचन कीते बाबा जी, तोर मोर में भेदना कोई, गुरसिख नाम रहे अबदोई। बाबा बिधि चंद जी ये कर्ज इस तरह नहीं उतरना। कर्ज कैसे उतारांगे? सदा सांझ तेरी पुछतैनी, तुहाडी पुश्त दे नाल सांझ पा के ये कर्ज उतारांगे। साध संगत जी, बाबा बिधि चंद जी का सारा दल पंथ आप जी ने बुलाया। श्री अखंड पाठ साहिबां दे भोग पवाए हैं। उपरंत कथा कीर्तन होया, अरदास बेनती हुई। दास तो पहला बाबा जी बाबा बलबीर सिंह जी होरां ने, होर भी गुरमुखां ने गुरमत दीआं विचारां संगतां दी हाज़री विच बिणे कीतियां। हुक्म होया कुछ समय वास्ते अज दा समागम महापुरख बाबा जी बाबा दया सिंह साहब जी, महान हाठी जपी तपी ब्रह्म ज्ञानी, उन्हां दी याद विच इह समागम है। चंद मिनट केवल महापुरखां दे जीवन ते बेनती करके ते फतेह बुलावांगा, क्योंकि कवीशर जथेदार तरसेम सिंह जी मोरा वाली ढाडी जथा, बड़ा मान है उन्होंने, क्योंकि ढाडी संस्था जिहड़ी आप जी नूं पता है कि जिस वक्त श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना हुई तो 6वें पातशाह ने बचन किया बाबा जी बाबा बिधि चंद जी नूं, बाबा जी कोई ढाडी लियाओ, वीर असीं वारां